औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम અમારા સર્વે જોવાવાળાઓ અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. માહી મુબારક રમઝાનની આ 20મી રાત આપણા દરમિયાનથી પસાર થઈ રહી છે અને આજના આ ક્વિઝ ટાઈમના પ્રોગ્રામની અંદર આપ સર્વેઓનો માનભર્યો સ્વાગત કરવામાં આવે છે. આ રાતો કે જે ગમની રાતો આપણી દરમિયાન પસાર થાય છે, આ મોકા ઉપર આપણા માટે જરૂરી છે કે એ એક્સેપ્શનલ શખ્સિયત મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની જિંદગીના બારામાં આપણે વિચાર કરીએ. એ એક્સેપ્શનલ હસ્તી કે જેના બારામાં દોસ્તો શું પણ દુશ્મનો જે છે થાકી ગયા ગોતીને કે આ અલીની અંદરમાં શું ખરાબી છે. એ લોકો આખી જિંદગી કોશિશ કર્યા કે કાંઈક ને કાંઈક ક્રિટિક મળી જાય અલી અલૈહિસ્સલામની જિંદગીમાંથી. તમે જેહાદના મૈદાનની અંદરમાં જો તમને અલી અલૈહિસ્સલામ પારફે દેખાશે. તમે ઇબાદતની અંદરમાં જો તમને અલી અલૈહિસ્સલામ પારફે દેખાશે. તમે સામાજિક જિંદગી હોય એટલે કે વી સોશિયલ હોય, વી ફેમિલિયલ હોય, દરેક મૈદાનની અંદરમાં અલી અલૈહિસ્સલામ તમને એક્સેપ્શનલ હસ્તી નજર આવશે. આપણા માટે કે જે આપણે અલી અલૈહિસ્સલામના ચાહવાવાળા છે, પાર્ટીઝાન છે, માનવાવાળા છે, આપણા માટે જરૂરી છે કે આ દિવસો દરમિયાન ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની જે વસિયતો છે એ ભલે કૂફાની અંદરમાં એમની ઔલાદ માટે પોતે કરી હતી, પણ એ ફક્ત ઔલાદ માટે જ ન હતી, બલ્કિ પૂરી ઉમ્મતે મુસ્લિમા માટે અલી અલૈહિસ્સલામ વસિયત કર્યા છે. હું તમને દાવત આપું છું, સર્વે જોવાવાળાઓ, સર્વે પાર્ટિસિપન્ટ, સર્વે બચ્ચાઓ, દીકરાઓ, દીકરીઓ, કે તમે અલી અલૈહિસ્સલામની જે વસિયત છે એના ઉપર એને વાંચવાની કોશિશ કરો, એના ઉપર વિચાર કરવાની કોશિશ કરો અને ખાસ કરીને આપણે બધાએ એના ઉપર અમલ કરવાની કોશિશ કરીએ. આજના એ પ્રોગ્રામની અંદરમાં તરત જ આપણે આપણા બે મહેમાનોનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. વઆલૈકુમ સલામ. તો માશાલ્લાહ આ બે ચહેરા જે મને આજે દેખાય છે નવા ચહેરા નથી, parce que ક્વિઝ ટાઈમના એ લોકો habitué છે, on va dire ça comme ça. તેમ છતાં આપણે તરત જ પ્રેઝન્ટેશનથી શરૂઆત કરશું. દીકરા, તારું પ્રેઝન્ટેશન? મારું નામ અલી હસનૈન લકુબાઈ છે. હું 13 વર્ષનું છું. હું ઇસ્કોલે ક્લાસ de 4e છું ને મદ્રસા ક્લાસ 9. Très bien. અને મારું નામ શાયન છે. હું 16 વર્ષનું છું. હું ઇસ્કોલે ક્લાસ de seconde છું ને મદ્રસામાં ક્લાસ 11. માશાલ્લાહ. અને જેવી રીતના હું કીધું કે તમે પહેલી ફેરી નથી, તમારો આ ત્રીજો સિઝન છે, બરાબર? તો શા માટે તમને મન થયું આવવાનું અલી? હું પહેલો પ્રોપોઝ કર્યો શાયનને, પણ પછી મને répondre કર્યો. તો એમ c'est une occasion quoi, avec passer un moment entre cousins. Très bien. અને શાયન? Je me suis dit c'est Zanouan ou Malit à Quiz Time a participé plus duo c'est la première fois il proposait que l'autre. D'accord. Et je me suis dit avec comme il dit entre cousins de la rarement occasion Malé du temps comme ça. Tani sous la c'est que solo vadare saru que duo ma hoit vadare c'est plus détendu. Duo c'est plus détendu. Oui. Que on a deux cerveaux. D'accord. અને એકબીજાનો મત લઈ શકે. d'accord. પણ હું તમને ક્વેશ્ચન પોઝ કરું અલી, શું કામ tu as choisi ton cousin? તને એમ ના થયું કે પપ્પાને લઈ આવો, મમ્માને લઈ જાઓ, યા તો તને શાયન તને એમ ના થયું કે હાલને પપ્પા મારી સાથે કરને? Ça vous a pas passé par la tête que parents ne les avaient? Ben, premier choix, je me suis dit Cheyenne parce que je me suis dit la famille d'abord Pelé. Quand déjà, deuxième kido, c'est un temps, c'est rare qu'on passe du temps ensemble. D'accord. Vaut mieux faire avec un cousin et vu que déjà fait. saison est tête, vaut mieux qu'on passe ensemble. Très bien. Cheyenne, taru passe-temps souhait? Le passe-temps, on est sport, le bogame. Sport, tout sportif, c'est, machallah. Ok. Sous sport, va d'aller tout pratiquer करतो है? Man boxe anglaise bogame c'est. Boxe? जी. Man तो भी क्लास है, वो तारू फोर्स है तो उतना हाँ पढ़ देश के साथ सोचे. Bijou? D'accord. Tout ce qui est mécanique en général, man bogame. Super, très bien. Et Ali, taru passion? On est beau sportif, oui, tu sais. On paddle, j'aime toi, tennis. Ouais, paddle. Tout ce qui est technologie aussi, man bogame. Très bien. Mécanique. donc જેવી રીતના તમે સુઈવર કર્યા છો અને આપણું આ એપિસોડ જે છે 20મો એપિસોડ આપણે કહીએ 19મો એપિસોડ. તો આપણે જે છે 3 જોકેર રાખ્યા છે એની અંદરમાં અને તમે સારી રીતે જાણો છો.
Bon, innovation ici qui est 60 secondes chrono c'est les 1 minute ni andar tamne réflexion करवानो c'est un chrono bourré ça c'est parce que tamne qu'est-ce qu'il faut décider maintenant, d'accord? Donc sans stress, on va se détendre. C'est quand vous êtes prêts, on commence. Allons-y. Allons-y. Quiz Time, édition duo, niveau 1. Première question sur votre écran. Quel prophète est le dernier des messagers et des prophètes de l'islam? A. Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam. B. Nabi Isa alayhi salam. C. Nabi Sulaiman alayhi salam. D. Imam Mahdi alayhi salam. Je pense que c'est la réponse A. Réponse A. Je suis d'accord avec lui. Tu as Kardje. Non, il a raison. Il a raison. Ouais, c'est l'une des questions les plus cadeaux, je pense. Ouais. Hein. À vos questions, maintenant, possible d'être bon, on est dans le niveau 1. C'est juste pour détendre l'atmosphère, comme on dit. On est direct. T'as mis courage avec quoi? Ok. Donc, c'est vite fait. Hein. C'est vite fait. Réponse A. Oui. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Et la réponse sur votre écran, oui, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam. Dit c'est la Nabi, et c'est la Rasul Allahi Moklayvat. Deuxième question. Laquelle de ces sourates parle de l'unicité de Dieu? A. Al-Fatiha. B. Al-Kafirun. C. Al-Ikhlas. Ou D. Al-Nas. Top chrono. Kyo suroche je Khudani wahdaniyatna bara Moi, je bayan crois que kare. j'hésite entre Fatiha et Ikhlas. Moi, je pencherais plus vers Ikhlas. Sure Fatiha c'est, sure Kafirun c'est, sure Ikhlas c'est, et sure Nas. Donc Fatiha ni andar à peu près souvent. Alhamdulillah. Ikhlas c'est Kul Huwallahu Ahad. Ahad c'est un en arabe. C'est l'unicité de là, donc c'est Ikhlas. Ouais, on va pencher sur Ikhlas. Ikhlas, on va choisir? Oui. D'accord. Ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. Et oui, c'était la bonne réponse sur les Ikhlas Nianderma. Allah subhanahu wa ta'ala, kas karine une unicité ni vat karit. Et nous, on apprend la traduction à Madresa Nianderma, je pense, hein, dans des classes 4, 5, 6, quelque part. Oui. Sur les Fatiha, nos traductions, sur les Ikhlas, nos traductions. D'accord? Et ma casse Kudakiet, c'est que Allah indépendant, c'est ok? Na ini koi bacha c'est, na pote koi ni aulad c'est, na pas ma bap nati, na aulad nati koi. Donc ça parle là c'est unique, c'est en fait. Donc c'était sur les classes. Bonne réponse. Troisième question. Lequel de ces imams n'est pas enterré à Medina? A. 6e imam. B. 8e imam. C. 2e imam. Ou D. 4e imam. Top chrono. Je vais dire réponse B, 8e imam. Kia imam dit i Medina ma dafnava manatiaiva. Chota imam, atma imam, bija imam, ke chota imam. Tu es d'accord avec lui? Je suis d'accord. Moi aussi j'aurais pris la réponse B. Réponse B, 8e imam Medina manati. Bien. Qui est 8e imam non? C'est à Machad. Machad, ok. Ouais, donc ça peut être l'intrus. À question à liste Nianderma. Ok, alors, si vous êtes sûr, on va pas s'attarder. Réponse B, ordinateur. Oui, c'était 8e imam, on est bravo. Mashad Nianderma, potane Mamoun Djetse Bolaïwata, Khorasan, l'époque c'était la Perse, ok. On est y atiar nous Mashad Sene, y a imam ne Zahir Dene Marwa Maïwata, ne tient imam Dafnaïwata. Dernière question sur votre écran. Combien de sens avons-nous? Combien de sens possède l'être humain? A. 3. B. 5. C. 7. Ou D. 9. Top chrono. Je vais dire B. 5 sens. 5 sens. Cite-les. On a la vue. D'accord. On a l'odorat. On a le goût. Oui, la vue, l'odorat, le goût. On a le toucher. Le toucher. Et on a l'écoute. Un Louis. Lui. Ouais. Mais tu connais dit, c'est tout? Non. Ok. La pensée, c'est pas un sens? Non. D'accord. Je
pense que c'est une question de SVT ou quelque chose comme ça. Oui. Oui. Et on apprend ça en primaire. Hein. Oui. Voilà. Donc, on va prendre la B. La Oui, B. on prend la B. Tu lui fais confiance? Oui. Ah. C'est logique. Podcast, on a tout hi-hat. Non, Quel c'est- hi-hat करे छे, Shayan? C'est la bonne réponse, je peux rien dire. ત્યાં સુધી તને એમ લાગે છે parce que Shayan મોટો ભાઈ છે અને એને એમ લાગે છે કે નાનો ભાઈ બરાબર છે તો ça va, il dit rien, il dit OK. Je le laisse mener, petit, Voilà. je vais voir que... Donc, dire barabar né ou bien tu vas intervenir. On va Très faire bien, ça comme ça. c'est une bonne stratégie pour ne pas le perturber. Donc, combien de sens possède l'être humain ou combien de sens avons-nous? Réponse B, ordinateur, s'il vous plaît. Oui, c'était 5 sens de l'homme et tu les as bien cités. Hein, que insan nous dit sens c'est i 5 bhagni andarma samayeલું છે. Très bien, niveau 1 pasar થઈ ગયો. Bravo. Qu'est-ce que Shayan? Comme vous dites, c'était l'échauffement juste. Hein. C'est Ça maintenant va, qu'on va hein. commencer à rentrer. Ali? Ouais, les questions, ils étaient plutôt faciles, donc c'est Plutôt l'échauffement facile. pour Je ne dirais pas non plus que ça facile et nota par bon, réflexion करवानो tout aime ça, hein. On va dire que c'était à votre portée. Voilà, tout de suite niveau 2. Première question. Quel moment est créé par Allah subhanahu wa ta'ala pour se reposer d'après le Coran? A. Le week-end. B. L'aube. C. La nuit. Ou D. Le midi. Top chrono. La nuit. Je pense la nuit. Je pense que c'est la nuit. On va aller sur la... અલ્લાહે કયો એવો વખતને મુકરર કર્યો છે અથવા ક્રિએટ કર્યો છે કુરાનમાં અમુક આયતો છે એના બારામાં અને કહે છે કે આ ટાઈમ જે છે હું માણસના રિપોઝે થવા માટે રાખ્યો છે એ થાકોડ ઉતારે. Est-ce que le week-end? Est-ce que કુરાનમાં week-end ની વાત થતી હશે? Je sais pas. L'aube એટલે કે સવારના પોરમાં વહેલો avant le lever du soleil, ou la nuit, rat, ou encore 12 vagues, entre midi et 2, comme on dit. On va dire la réponse C, je pense. La Je suis réponse, d'accord, la réponse C. la réponse C, ok. On se repose la nuit. Ouais. Oui. Bravo. On est midi, la sieste? Non. Si, mais après la sieste, On doit continue travailler. la journée. L'aube, c'est on commence la journée et le week-end, il y a... ça c'est les Français. ça. C'est les Français. Ok, donc on va choisir la réponse C. C'est ça. Réponse C. Ok, ordinateur, veuillez choisir réponse C, s'il vous plaît. Oui, c'était la bonne réponse. La question est rat ne médite reposer tawa matera kitse. Donc il faut pas trop veiller le soir. Hein. Kokok fere hailu je પણ બહુ ઉજાગરા ના સારું કારણ કે કુરાની મજીદની અંદરમાં રાત એટલે રાત donc ça commence à partir de Isha. OK, Maghrib to dit bon જમવાનું ને ટાઈમ હોય પણ Isha એટલે à partir de 20h jusqu'à ફજર સુધી અને આખો રાત કહેવામાં આવે છે. અને બનતા સુધી ત્યારે છે ને શું હોય છે scientifiquement હું એક émission જોયો હતો કે ઇન્સાનનો cerveau ત્યારે c'est comme si નાલું reformaté થતો હોય યા regeneré થતો હોય ઓલા બધી સેલ્યુલ જે કામ કર્યા હોય પછી દિવસના જેટલું ઇન્ફોર્મેશન તો લીધો હોય એ બધું સરખું ડિસ્ક ड्यूरની અંદરમાં ક્લાસે થતો હોય તો હવે જો તું સૂતો ના હોય ça veut dire que l'ordinateur કામ જ કરે છે જ. અને એ ઘણી ફેર આપણે જાગતા હોય તમે જોજો રિમાર્ક કરજો ખોટી રીતે જાગતા હોય કાં આપણે ઓલા réseaux sociaux સ્ક્રોલિંગ કરતા હોય કાં આપણે કંઈ téléfilm જોતા હોય કાં પછી ખોટી રીતે વાતો કરતા હોય. Donc c'est très déconseillé de veiller tard le soir. Tout de suite, deuxième question. Quel département n'existe pas au sein de l'Axiom? A. Tabligh. B. Technique. C. Social. Ou D. Éducation. Top chrono. C'est B, technique. Ah, tu vichar kar, tu as 60 secondes, tu as encore 50 secondes, Shayan. Toi, tu penses quoi? Je pense aussi Axiom, c'est quoi en fait? C'est notre association. D'accord, l'association Koda Koda Nashri de Madagascar. C'est ça. Voilà. Donc, il y a un département nati. Tabligh nati, technique nati, social nati, éducation nati. Bon, à vous de me dire. Technique. Technique, tu es sûr?
Sûr, 100%. Attendez, dit après émission Carré, c'est une émission qui est présentée par Axiom et qui est diffusée sur Baboul Hidayat. Et là, donc, tout ce que vous voyez, c'est technique, hein, micro, nez... Non, c'est soit tablik, soit éducation. D'accord. Si, est-ce que l'émission... là, on se demande, est-ce que département, c'est un département donc technique? Bon, je ne sais pas qu'on a nos responsables. En tout cas, voilà. C'est bon, tu es d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord avec lui. Technique, on choisit technique? On choisit technique. D'accord, réponse B, ordinateur. Oui, c'était technique, ça n'existe pas. Dans le statut, c'est pas écrit. Tablik, c'est social, c'est éducation, c'est sport, c'est si. Pas technique, jusqu'à présent, après ça, tu as tout les pramukta, tu as le département technique ajouté. Question suivante. Vous avez encore 3 jokers, je vous rappelle. Quel est le nom du prophète dans le Coran qui a eu un livre appelé Zabour? Ah, c'est une question assez facile quand même. Réponse A, Nabi Zakaria. Réponse B, Nabi Daoud. Réponse C, Nabi Yacoub. Ou réponse D, Nabi Moussa? Je vais dire réponse B, Nabi Daoud. Nabi Daoud. Alors, Cheyenne? Zabour, quel est maïlité? Je dis la vérité, j'ai un peu oublié. C'est les fondations, mais j'ai un peu oublié. J'aurais dit... Daoud? Asmani kitab ou Kerlit? Tsar. Tsar, oui. Il y a Tauret, c'est Nabi Moussa. Zabour, Nabi Daoud. Injil, Nabi Issa. Et Coran et Majid de Hazrat Mohamed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc, Tsar n'a partagé Taïya. Et c'est Zabour qui est maïlité. Donc, Nabi Daoud? B. Je fais confiance à 100%. Ok. Donc, pas besoin d'utiliser Joker? Non, pas besoin. Non. Ok. Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Oui, c'était Nabi Daoud. C'était une question très très facile. Comme Cheyenne dit, quand il fait la bouligue, oui, parce que classe 1 ou classe 2, hein, donc ça remonte à longtemps, ça. Avec vous. On est petit. Qu'on y ferait tout au long de notre vie, bon après on a eu peur vicarna kartawi parce que après vous darez Coran ma basé tatawi. En tout cas bonne réponse. Année dernière question. Que veut dire Fuztu wa Rabbil Kaaba? Parole prononcée par Imam Ali alayhi salam lorsqu'il receva le coup d'épée. A. Par le Seigneur de la Kaaba, la vérité est assassinée. B. Par le Seigneur de la Kaaba, j'ai réussi. C. Par le Seigneur de la Kaaba, la vérité triomphera. Ou réponse D. Par le Seigneur de la Kaaba, j'ai été assassiné. Top chrono. Je penserais plus vers la réponse A. Parce que Imam Ali était considéré comme la vérité des musulmans. Oui, ça c'est vrai. Mais après, je ne sais pas ce que j'ai. Donc, Fuztu wa Rabbil Kaaba. Imam Ali n'a dit que Ali Rayat, c'était donc c'était évident que Imam Ali ne questionne pas. Fuztu wa Rabbil Kaaba, c'était la parole prononcée par Imam Ali. Jarene masjid ni andar ma sajdani halat ma jare talwar laigi to ina muda matni kairu Fuztu wa Rabbil Kaaba. Voilà. Rabbil Kaaba, donc par le Seigneur de la Kaaba. Oui. Bon, le Fuztu. Est-ce que c'est la vérité qui est assassinée? Moi, je penche entre A et B. Hein. La vérité triomphera ou j'ai été assassiné? Moi aussi, je penserais plus vers la A et la B. A et B, hein? Oui. Donc, la vérité est assassinée ou j'ai réussi. Voilà. Chrono pour Joker gratuitement dewa maiva ce. Bisa berwarna nanti Cheyenne. Donc, je pense que comme vous hésitez, alors Tu prends le 50-50? Moi, je pense que c'est mieux, on prend le skip parce que comme ça, pour les autres questions, au niveau 3, ça va être beaucoup plus compliqué. Comme ça, on garde le 50-50 et le double oui, plus c'est pas pour mal ça. comme idée. Hein. J'aurais fait la même chose. Parce que à skipper que au niveau 2, notre question. On peut aussi garder les jokers, bon, autant pas prendre le risque. Et, ouais, parce que bon, niveau 3, moi, tu. Barabar, ça arrive à ça, c'est que 3, moi, je tout changer que la question. Niveau 3, notre question, moi, on est arrêté à passer petit au la joker, oui, 50-50.
Donc probabilité otsitatisée. D'accord. Donc on va choisir 50 skipper la question. Skipper la question. OK. Donc ordinateur veuillez s'il vous plaît ne pas considérer cette question, on va la changer. Mais si vous avez répondu, moi j'aurais dit A. B. A ou B. Ouais. On va voir tout de suite la correction. C'était le B. Fusto bi rabbil Kaaba, qui est Fusto bi rabbil Kaaba, atwa Fusto bi rabbil Kaaba, qui est Kaaba na Rabb ni qasam, hu kamyab thayo. Fawz, ça vient du mot Fawz. Quran ma amouk jagaye Fawz, c'est la réussite, hein, le succès. Très bien, vous avez bien fait de vérifier, de choisir le joker. Donc, dernière question sur votre écran, niveau 2. Al-Anfal est le nom d'une sourate de Coran qui signifie A. Les bestiaux, B. Les abeilles, C. Le butin ou D. Les croyants. Top chrono. Moi je pense déjà que c'est pas les abeilles parce que les abeilles c'est Nahl. B c'est Nahl. Ok, halto. Et c'est ni le A parce que les bestiaux c'est An'am. Sorry, An'am, bestiaux. Et le butin et les croyants. Et le butin, ça m'a l'air plus familier et j'ai déjà entendu quelque part. Moi aussi, j'aurais penché vers le butin. Kim les croyants, non, oui. Manimte, si on déjà c'est un bail, c'est Anfal, le butin. Ça sonne bien, ça sonne mieux. Ça sonne mieux aussi, mais Manimte, si on déjà c'est un bail, c'est. Tu t'en es imtaïté, qui tu sûr, c'est. Je sais que tu m'as mené juste pour qu'on bug, mais badal ou le. Non, tu t'amènes que prudence qui est ramo भाई on क्या t'amènes बिवराओ मने तो खपेन तमे खाटो पण એવું ના થાય કે તું એમ કે મને એમ થાય છે કે butin વધારે શોભે છે તો હું butin લઈ લઉં. Ça passe pas comme ça que am વધારે entendre સરખું સોને થાય છે. Ah, એમ ના mais bien ça m'est déjà semblé là, c'est le butin, Anfal le butin. Anfal le butin. Ça peut pas être les croyants. Non. Bon, bestiaux, on est abbé, tout non, ça c'est sûr. C'est impossible, tu sais. Il y a une réflexion mangue, vous penchez sur le butin. Oui. Il vous reste combien de jokers? 2 jokers. 2 jokers. Natif va pour où? Non. On garde pour le numéro 3, on est sûr de ça. Oui, vous en aurez besoin, ça, je suis certain. Donc, si vous êtes sûr, après, réponse C, Leilier. Ordinateur, s'il vous plaît. Réponse C. Et oui, c'était la bonne réponse. Anfal, surat Anfal, et c'est le butin. Très bien, niveau pour Otegyo. Niveau 2 pour Otegyo, avec 4 questions, 4 saval. Tamara passé B jokers. To, vous pourrez les utiliser. Tiare pour tamne barabar na lage, hésitation, oui. Tamara passé 50-50 c'est. On est double freeze donc अगर तमे बे जाना hésitate था होय तो तमे पोते choix करजो एक तू करे एक पोते करे ने जो बे माथि एक साचो हसे तो vous avancez. OK, donc niveau 3 tout de suite première question. Quels éléments sont créés pour mesurer le temps d'après le Coran? A. Les étoiles et la lune. B. La lune et le soleil. C. Le jour et les mois. Ou D. Le jour et l'année. Top chrono. Je pense entre A et B parce que C et D c'est dans le calendrier grégorien, donc le jour, les années et les mois. Et avant, dans les anciennes époques, on utilisait le soleil pour se repérer. Jusqu'aujourd'hui, pour trouver nos mois, on utilise la lune. C'est le bit des crédits, allez, on arrive à un nouveau mois. Donc, A et B, les étoiles et la lune, ou la lune et le soleil. Avec le soleil, je suis pas sûr. Parce que je pense que les étoiles, c'est pour mesurer une distance. D'accord, oui, ça peut être ça. Et la lune, comme Cheyenne il a dit, c'est pour mesurer du coup les mois. Donc, juste quels éléments sont créés pour mesurer le temps d'après le Coran? Coran sou qui est que कई वस्तु अल्लाह खल्क करी छे टाइम ने mesurer કરવા માટે. Donc le temps એટલે 1 કલાક ou 1 દિવસ ou 1 વર્ષ ou 10 મહિના. OK? Donc est-ce que સિતારાઓ અને ચાંદ,
ચાંદ અને સૂરજ, દિવસ અને મહિનાઓ કે દિવસ અને વરસ? Donc là, vous penchez beaucoup plus sur le B. Le B. Le B, oui, Le la B. lune et le soleil. Les étoiles, je pense pas que ça soit mentionné dans le Coran. Quand qui B surat c'est la lune, Layl du coup, et le soleil est Shams. Et il n'y a pas de surah qui mentionne les étoiles. D'accord. Donc je pense que c'est la lune et le Voilà, le soleil. chrono est arrêté. On va prendre la réponse B. Ok, réponse B. Ok, donc la lune et le soleil. Parce que ça vous fait référence que la lune nous surot et le soleil nous surot. aussi. Ok. Donc pas besoin de joker? Non. Ok, on y va. Réponse B, c'est leur dernier mot. Ordinateur, et on va vérifier. La lune et le soleil, bravo. Bon, tu me que étoile no suronat hi sure wa najm. Étoile, oui, c'est les étoiles. Bon, étoile na bara ma ek ayat se Quran ma ke che ke Allah amuk jagyae betan jagyae che ke Allah étoile ખબર છે શું કરવા માટે કર્યા છે? Non? Non. Vous ne savez pas? Non. Est-ce que ça vous dit quelque chose જ્યારે એ જમાનાની અંદરમાં બધી ભાતો જાતી હતી? Oui, c'est pour. Pour se guider. Ah, Oui, La voilà. navigation. voilà, la navigation. On utilise la main, du coup. Voilà, c'est pour se diriger. Le Quran ayat c'est que on étoile raiko c'est que જેથી તમે દુનિયામાં diriger થાઓ. અને même તમે જોજો જ્યારે બુસોલ ને નહોતા તો ઈ જમાનામાં જ્યારે તમે જંગલમાં જાઓ ને તો repère ઓલા étoile હોય. એટલે પછી જોજો કોન્સ્ટેલેશનમાં des જાત-જાતના છે grand ours ને comme un scorpion et un été. Donc c'est en fait c'est pour se repérer. D'accord? To le soleil et la lune hatou. La lune parce que ça nous indique le mois. Ok, pelo lune niquero, pelo divas foi, petit bedio divas. Donc c'est le temps. Et le soleil, c'est le jour. Savoir le soleil niquere. Et ça n'a pas de tout quel divas tia. Et divas tia, tu vois. Donc ça nous permet de mesurer le temps. C'était la bonne réponse. On passe à la question suivante. Ça dit bedio kertsen et tan sawal. En 2021. Quel pays a été le premier au monde à déclarer le Bitcoin comme monnaie légale? A. Les États-Unis. B. Salvador. C. Cuba. Ou D. Brésil. Moi, je sais vraiment pas, donc. Bitcoin. Je vais faire confiance à Cheyenne. Moi, j'aurais dit les Tu connais quelque chose États-Unis. sur les bitcoins, Pas, je m'y connais un peu, on va dire les bases, mais pas autant. D'accord. Bon, Et, Bitcoin, તમને ખબર છે ને કે monnaie virtuelle જેવું છે તો હજી officiel ક્યાંય નથી Là, લગભગ. je m'aurais dit parce que Bitcoin et que monnaie, ils l'officialisent comme une monnaie. Il faut que le pays soit développé aussi. Au Brésil et Cuba, j'aurais pas dit que C'est pas aussi développé. D'accord. Salvador, je sais pas trop à propos de ce pays. Mais États-Unis, je suis sûr. À mon avis, c'est États-Unis. C'est Parce qu'on n'est États-Unis. pas renseigné aussi sur le Salvador, donc on D'accord. n'est pas au courant que. On ne sait pas vraiment Bon, le. ça veut dire que donc aujourd'hui en 2021, donc c'est à partir de 2021, c'est-à-dire c'est une monnaie légale de ce pays, hein. D'accord? Ça veut dire que tout જેમ કે તું ડોલરમાં પે કરતો હોય આપણે જેમ કે જ્યારે વોયાજમાં જાય તો દુબઈ જાય તો ડોલરમાં તું પે કરી શકે soit દિરહમ હોય soit ડોલર એ લોકો લેતા હોય બધી દુકાનો. Donc અમુક દેશમાં છે તું કરેન્સી લઈ આવો voilà ક્રોનો પૂરો થઈ ગયો છે તું જ્યારે ડોલર કે યુરો લઈ જતું કે ના તમે કે છે પેલા change કરી આવો. D'accord? એ લોકો ના લે તમારા ડોલર ને યુરો. C'est vrai. તો બિટકોઈનનો એમ સવાલ છે કે કયો દેશ છે કે તું આજે તારા પાસે ફોનમાં બિટકોઈન છે ઓકે તું ગયો એક દુકાનમાં અને તને ચીજ લેવી છે ઘડિયાળ લેવી છે ઓકે તું કે મારા પાસે ડોલર નથી યુરો નથી બિટકોઈન છે je paye. Il dit ok. Est-ce que États-Unis tu burger લેવા જતા ને બિટકોઈન લઈ લે એ લોકો? Je sais pas. Salvadorની અંદરમાં હશે. ક્યુબામાં કદાચ ના હોય. Cuba et Brésil, on élimine déjà. On élimine. On hésite entre Salvador et États-Unis. Et les garib દેશ તો આમાં મસ્તી જ ના કરે જાય. Donc ouais, le Bitcoin. Parce que là aussi, le pays a été le premier au monde. Voilà, le Ça, premier. C'est le premier. C'est votre aiguille. C'est États-Unis. C'est On a À États-Unis. mon avis, États-Unis. c'est sûr, c'est États-Unis. En États-Unis. Vous avez Deux jokers. Il vous reste combien de questions encore? Après celle-là, encore 2 questions. Après celle-là, encore 2 questions. તો જો અહીંયા ઉભા રહી ગયા તો તમને પસ્તાવો થશે. Aujourd'hui, si Salvador, vous ne connaissez pas. États-Unis, તમે કયો છો ouais parce que crypto-monnaie વાંથી વધારે નીકળ્યું છે ને Bitcoin c'est એનું originaire વાંથી છે ને États-Unis. પણ
c'est vrai qu'après l'élection de Trump, YouTube, il y a toujours les pans. Et on va toujours rester dans les pans. On est au niveau 3 là. Donc ne faites pas de bêtises, ça c'est un conseil d'amis. D'accord? Vraiment, allons-y. Sur Naweto, 1% de doute, moi je dis aux candidats, 1% de doute. C'est pas que j'ai 1% de doute, parce que je me dis, si c'était si logique que ça aurait pas été une question de niveau 3. Ah oui, ça aussi, ça j'avais pas vu. Ouais, c'est vrai. Ça j'avais pas vu, tout au niveau 1 mois de candidat. Je pense, bon, bah, au moins on a encore 2 jokers, autant en utiliser un. T'en penses quoi? Tu veux y aller tout pour tout aux États-Unis? Après, je sais pas, parce que non, si on moi je vous conseille question, vraiment, parce que mon fait c'est gari ne les jawa malé donc vaut mieux utiliser que parce que rien tu dois passer à tout ces questions à une petite chance et ram c'est dit au cas où tu as joker classe mais ça on a tu après sous carré toi on utilise double freeze Salvador et États-Unis. Tu veux utiliser double freeze 50-50 c'est plus ouais, c'est vrai. Donc autant on garde ça pour après parce que là les questions vont être plus compliquées après. Et là, on a déjà une piste que soit c'est États-Unis, soit c'est Salvador. Autant on fait. On va prendre le double freeze du coup. Double freeze, ordinateur, ils ont choisi leur joker. C'est sage, je trouve. Hein, vraiment bravo, c'est sage. Parce qu'on est au niveau 3, on n'a pas le droit à l'erreur. Ok. Double freeze, réponse A et B pour les deux. Et on va demander à l'ordinateur de corriger ça, s'il vous plaît. Ah, la réponse était Salvador. Ouais. Alors là, c'est vrai que Elon Musk a monnaie, c'est lui qui a créé ça, Bitcoin. Les États-Unis ont une valeur, en 2021, on ne parle pas de 2024. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que monnaie légale, États-Unis, monnaie légale, tu peux l'utiliser. On est en doute parce que Salvador, on n'est pas sûr, quoi. Justement, Salvador avait et Ougamtse qui après quoi dit quand je faisais les recherches, le deuxième pays qui a commencé à partir de 2022-2023, tu vas pas le croire, c'est un pays, c'est la République du Centrafrique. Ah bon? Ah oui, toi qui disais que Garib Deshna Karepanjo, c'était pour augmenter leur économie, les âmes, les thèmes de Malakelou. D'ailleurs, il y a 30 pays officialisés. À part ça, les autres, c'est vrai que ma transaction taïtse. Tout Canada, tout États-Unis, bon, il est-ce que monnaie légale, c'est qu'il donc, ça reste des points d'interrogation. La réponse, c'était Salvador. On t'a les conseils que les carabes conseils n'a détoé parce que et là tu as bien vu que après niveau 3 matières ça la question ça peut pas être au niveau 3. C'est vrai. Donc vous avez un joker, il vous reste deux questions. Allons-y pour la question suivante. Quelle sourate du Coran contient le nom Allah dans tous ses versets? A. Al-Ikhlas. B. Al-Mulk. C. Al-Mujadila. D. Ar-Rahman. Taqon. क्यों कुरान में उस सूरत से कि जिन्हें दरेक आयत में अल्लाह बोलावे छे? Est-ce que sur les classes, c'est vite fait, mais pris ça direct. Sur les mulk, est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire ça? Oui. Sur les Mujadila, je pense pas qu'on aurait lu. Rahman, oui, on lit ça même au madrasa, je pense. Chez Kamed. C'est ni, à mon avis, c'est pas Rahman déjà. Rahman Manati? Non. Et ayat Kamoudiyat, c'est d'abord. Déjà, juste le premier ayat, c'est Rahman. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Après, Allah mal Coran, et là, ça dit bien dans tous ces versets. Tous ces versets. Avec versets. De 1 jusqu'à la fin. Je pense que ça doit être Ikhlas parce que Kul Huwallah ou Samad. Allah ou Samad. Allah ou Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'y a pas dans tous les versets là. Et la Bima tout petit 2 et 3 et 4 manati. Donc, Ikhlas nati à moto Bible, c'est Ikhlas nati. Ar-Rahman nati. C'est entre Al-Mulk et Mujadila. Al-Mulk, ça veut dire quelque chose, le chrono est terminé. Al-Mulk, tu as déjà pris, tu as déjà lu Al-Mulk, sur le Mulk? Ça commence par Tabarakalladhi biyadihi Mulk, petit. wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est bon, il n'y a pas dans tous ces versets. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Mais comment donc c'est... Hein? Bah, ça doit être Mujadila. Même là que tu sais non, c'est vrai. Je boule pas tu sais pas si c'est toi qui as choisi ça. Alors, Ikhlas, Mulk, Mujadila, Rahman. Ça, on a C'est déjà pas su. Ikhlas, c'est sûr. Mulk, non, parce que tu vas le dit. Non, par cœur, après, c'est Il n'y a pas je dit, tu lis ça, toi? Ni Rahman. Ni Rahman. Donc, on va y aller pour C. Pour C, hein. On va garder le joker pour la fin. T'es sûr? Mais là, tu vois, ça sert à rien de mettre le doute. Parce que tu dois appeler Tsuya, Badei Manati, on a fait par élimination. C'est la logique qu'on prend. C'est vrai. Ça sert à rien de. Il y avait एक joker Ryotse et question Ryotse. D'accord. On va prendre C. El Mujadila. C. Sans regret. Sans regret. Vous êtes arrivé jusque-là, bon, on dirait comme difficile question et attends. D'accord. Ok. Ordinateur, vous allez choisir la réponse C, s'il vous plaît. Oui, c'était Surya Mujadila. On est sûr que Garidine tamé Olson est pas scarso. Essayez de voir ça. Surya Mujadila ni Derek ayatoma Allah bol avetse. On est appelé ça mehato. Dernière question. Vous êtes au sommet. Il vous reste un joker. Ah, en voulant enterrer Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan et Imam Hussein alayhi salam ont vu une tombe qui était déjà creusée. C'est A. Jibril qui a préparé cette tombe pour Imam Ali. B. C'est Imam lui-même qui avait préparé cette tombe. C. Nabi Nuh alayhi salam qui a préparé cette tombe pour Imam Ali. Ou D. La terre s'est creusée d'elle-même pour Imam Ali alayhi salam. Je m'en rappelle. Je me rappelle que c'était A. Ah ouais? T'es sûr? À l'automne, on utilise le joker. On va utiliser le joker. Pourquoi tu es sûr que Jibril? Parce que je me dis peut-être, on m'a déjà dit que déjà c'est un bril, tu sais. Pas une zone doute, c'est la dernière question, il nous reste un joker, autant on l'utilise. On hésite entre A et C. Parce que Nabi Nuh avait déjà, je crois, creusé 4 ou 3 tombes déjà quand il avait fabriqué son bateau. Donc je pense sur Nabi Nuh qui a préparé la tombe. Imam Ali poté ton oui. Non, c'est pas possible. Non, hein? Non. Kim poté na oui. Ah, on verra, on utilise le joker. On utilise le 50-50. Et ça, c'est l'imam Ali Joae ou toi, Kim tas? Joker, Petit peu, ça me fait réflexion. D'accord, bon, 10 secondes, c'est mal passé, dit, tu veux dire que joker. Donc, on va prendre vous décidez? 50-50. Ok, ordinateur, de toute façon, avec Joker Riot, c'est au Kim Kaliat, il a dit. Ils vont prendre le Joker, donc ils hésitent entre A et C. Et on va voir tout de suite ce que l'ordinateur il va nous éliminer. Il va enlever A. Donc l'ordinateur a éliminé la réponse A et B. Il vous reste Nabi Nuh. La terre s'est creusée d'elle-même. On va prendre la réponse C, oui. Réponse C. Sur 100%. Ok. Si ça aurait été D, je suis sûr que, bon, exemple, là je suis tombé moi-même dans un piège que j'ai fait moi-même. Donc, même si ça aurait été D, je suis sûr que je l'ordinateur t'a beau aider que tu as éliminé que tu as A et C racat. D'accord. Donc, c'est bon, vous avez choisi C. Ok. Ordinateur, ils ont choisi la réponse C. Et on va vérifier tout de suite. Oui, c'était la réponse C. Bravo. Bien joué. Nabi Nuh alayhi salam qui avait préparé cette tombe pour Imam Ali alayhi salam. Donc, dernière question, Tamari Sameh. Oui, c'est déjà. Oui, vous étiez au sommet, bravo. 12 sur 12, d'accord. Alors, comment tu te sens, Ali? Je me sens bien. Enfin, dans les saisons précédentes, 12 sur 12, Kairo? Non, jamais. J'ai jamais dépassé le niveau 2. D'accord, et toi? Donc, oui, la dernière fois, j'avais fait 12 sur 12. Ah, donc ça a été bénéfique à Dioma. Hein? Et Kairo, tu t'en es qui me l'a dit? Non, il y a des questions, vous avez vu qu'on buguait à Toto. Il manquait beaucoup d'informations. Toujours une cohésion d'équipe, c'est un plus qu'être tout seul. Et toi, tu penses quoi? Vraiment du tout éclos? J'aurais pas réussi parce que Cheyenne aussi il m'a aidé pour
pour quelques questions parce quelques que questions. Ouais, c'est pas de mon niveau. Donc, ambiance fait on est beaucoup plus confiant. On est bon petit mais taille પણ ઘણી ફેર હું વ્યાધિમાં હતો જ્યારે અમે એડિશન જીઓનું કર્યા મને એમ થતું હતું કે હું નાઇન્ટીને કહેતો હતો એકિપને કે આ ઓલા candidat જોતા en plein direct બાજી પડ્યા એટલે કીધા તારા થકી હાર્યા તારા mais en tout cas આટલા tournage આપણે કર્યા આટલા émission કર્યા alhamdulillah bon ça peut arriver hein on peut कोई ने कोई après erreur तो करे જ hein on est là pour jouer pour apprendre les choses અને માશાલ્લાહ ઘણું આજે જાણવાનું હોય સાલ્વાદોર જો આજે કેવું જાણવાનું મળ્યું કુરાનની આયતો ઘણી જાણવાની મળી alhamdulillah alors un petit mot Ali Asnan déjà j'aimerais remercier surtout Cheyenne de m'avoir aidé dans cette édition. Très bien, bravo. Et mes parents et mes frères et sœurs aussi de m'avoir encouragé à faire ce quiz time. Machallah. Cheyenne, un petit coucou pour les amis, pour la famille. Tout le monde à faire ça, c'est une expérience unique. D'accord. J'espère, Inch'Allah, vous allez continuer à faire ça tous les Ramzan. Tu veux déjà t'inscrire? S'il y a l'affiche, je vais mettre mon nom. Avant même l'affiche, s'il vous plaît, équipe Quiz Time, si vous inscrivez directement le nom de Cheyenne, ok, pour l'année prochaine. En tout cas, bravo à vous. Vous avez donc un gain de 300 000 arrière. Ce sera votre cadeau de Eid, argent de poche, ok. Année, Inch'Allah, on vous verra, vous reverra pour les prochaines éditions. Merci beaucoup. આજનો આપણો પ્રોગ્રામ અહીં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે અને પૂરી ટીમ તરફથી આ બંને કોન્ડિદાને જે છે મુબારકબાદી દેવામાં આવે છે એ લોકોના ફેમિલીને પણ અને આજનો આપણો પ્રોગ્રામ અહીં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.